हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम तुम ए लेटर टू गॉड चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा। तो तुम मैंने मन देकी शुण आ बुझ आ मन रख है। फ्रॉम लेंचोस हाउस वन वुड सी द डैश एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। लेंचो हाउस रु जड़े कौन देखी पार्ला आ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, द हिल, द ग्रीन फील्ड, द रिवर, द गार्डन। कौन देखी पार्ला जानी समस्त द रिवर टाइम है कौन देखी पार्ला द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। मन रहा थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो सॉ द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। मॉर्निंग रे लेंचो कौन देखी पार्ला स्काई टाइम टुवार्ड्स कौटी ना नॉर्थ ईस्ट को कौटी नॉर्थ ईस्ट को। Who said yes, God willing? किए कहला लेंचो, लेंचोस चिल्ड्रेन, लेंचोस वाइफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ लेंचोस फैमिली हैला। किए कहला लेंचोर वाइफ कहला ता स्त्री कहला हैला सी हम करे। When लेंचोस वाइफ called her children to have dinner, the older children were dash playing outside, working in the field, working with लेंचो, playing outside with the small boys है। ओल्डर चिल्ड्रेन कौन करते जिते लेंचो वाइफ ता चिल्ड्रेन को डिनर पे डाकिला है कौन करते ना वर्किंग इन द फील्ड से क्षेत्र काम करते बी हम करे। लेंचो केम आउट लिविंग हिज डिनर टू लुक एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई, टू सी द माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, टू एंजॉय एंड फील द रेन ऑन हिज बॉडी, टू सी हिज कॉर्नफील्ड है। तो जिते लेंचो ता डिनर कसला है केम आउट लिविंग हिज डिनर है ता डिनर तो सारा से कौन कौटी गला लुक एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई, टू सी द माउंटेन ऑफ क्लाउड कौन से देखला कौन अनुभूति कला है कौन से अंग नहीं पारा, टू एंजॉय एंड फील द रेन ऑन हिज बॉडी, टू सी हिज कॉर्नफील्ड है। तो ताहले टू एंजॉय एंड फील द रेन ऑन हिज बॉडी है से डिनर सारा कौन कला ना ता बॉडी रे जो रेन पड़ला से एंजॉय कला फील का अनुभव कला सी हम करेक्ट है। लेंचो कन्सिडर द रेन ड्रॉप्स आज कौन रेन ड्रॉप से किपरि कन्सिडर करथला पर्ल्स ज्वेल्स है स्मॉल कॉइन्स न्यू कॉइन्स ना न्यू कॉइन्स गोटे से कन्सिडर करथला। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर ट्रीटेड एज कोड़ा बिग ड्रॉप रेन गुड़ा से केमती भावुला ना 5 सेंट 10 सेंट सिल्वर कॉइन न्यू सिल्वर कॉइन समस्त जानि जाओ 10 सेंट है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर ट्रीटेड एज 10 सेंट। द हेल रेन फॉर डैश ऑन द एंटायर वैली 1 hour 2 hours half an hour 1.5 hour कोड़ा ना 1 hour हेल रेन फॉर घंटे भाई है ऑन द एंटायर वैली है 1 hour। 9 को जीवा इट इज रियली गेटिंग बैड हु सेड दिस लेंचो चिल्ड्रेन लेंचो लेंचो वाइफ ऑल द पीपल ऑफ द वैली किए कहला एटा इट इज रियली गेटिंग बैड ता है लेंचो कहला। स्टैंडिंग डैश लेंचो सेड ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एटा किए कहला ना नियर द फील्ड इन फ्रंट ऑफ हिज फील्ड विथ द विलेजर्स इन द मिडिल ऑफ द फील्ड है कोड से ठिया के लेंचो एटा कहला कथाटी है कोड कहला ना इन द मिडिल ऑफ द फील्ड क्षेत्र मझे से ठिया के एई कथाटी ए उक्ति से कहला। A plague of locusts would have left more than this. Whom did Lencho say this? काहाकु से कथाटा कहला plague of locusts would have left more than this. काहाकु से कहला ना ता सन को ता छुआ मन को टू हिमसेल्फ जानि छ समझते टू हिज वाइफ टू द अदर फार्मर टू हिज सन एटा आंसर बुझला। All through the night Lencho thought only of one hope, the help from God. It was dash night, Sundays, Saturdays, Mondays, Wednesday है ऑल थ्रू द नाइट राति सारा लेंचो थॉट ओनली वन गोटे आशा से भावुला गोटे आशा नहीं कौन सा चिंता करुला द हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान साहाଯ୍य पाइबा इट वाज को नाइट थिला सेटा बुझला सैटरडे नाइट थिला को नाइट थिला सैटरडे नाइट थिला। द सोलिटरी हाउस ऑफ लेंचो ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल वाज फाउंड डैश एट द एंड ऑफ हिज विलेज नियर हिज कॉर्नफील्ड इन द मिडिल ऑफ द वैली इन फ्रंट ऑफ हिज कॉर्नफील्ड कोड देबा इन द मिडिल ऑफ द वैली है इन द मिडिल ऑफ द वैली। सोलिटरी हाउस लेंचर कोड थिला
ମିଡିଲ ଅଫ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଥିଲା ହେଲା। ଦି ଲେଞ୍ଚୋସ୍ କନଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ସିମ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦିଶୁଥିଲା? ହେଲଷ୍ଟୋନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଲ୍ଟ, ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍, ରେନ୍ ୱାଟର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍ ପାଇଁ, ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ହିଅର୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? He was like an ox, he was illiterate, he was lazy, he was hard working। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଲେଞ୍ଚୋ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ, ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ଲେଟର ଲେଖିଥିଲା ସଣ୍ଡେର? କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍। କେତେବେଳେ? ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ଆଫ୍ଟର ଦ ହେଲଷ୍ଟର୍ମ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଲୁକ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ dropped in a cotton of rain, covered with salt, covered with ice, covered with water। ନା ହେଲଷ୍ଟର୍ମ ପରେ ଫିଲ୍ଡଟା ଧଳା ଦିଶୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା? ନା କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ହେଲା। ସଲ୍ଟ କଭର ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା ଧଳା, ହେଲା। ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। Every farmer, all the farmers of the valley, all the people, all the family members। ନା ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟା କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍ ରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଅଲ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ, ହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଅଲ୍ କହିଛି ନା। In the story, a letter to God, the small children played, ସମୟ ଜାଣିଛ, for 1 hour till the evening, until their mother called them to have dinner, until it started to rain। କୋଉଟା ହେବ? ସ୍ମଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କେତେବେଳେ ଯାଏ କରୁଥିଲା ସେ? ନା until their mother called them to have dinner, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମା ତାକୁ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିନର କରିବାକୁ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ଦ ସ୍ମଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେଡ୍। G.L. Fowles started writing stories at the age of dash। ସେ କେବେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? କେଉଁ ବୟସରେ? ନା 15 ବର୍ଷରୁ। କେଉଁ ବୟସରୁ? 15 ବର୍ଷରୁ। G.L. Fowles was awarded National Prize of Arts and Science କେଉଁ ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ? 1935, 1837, 2005, 1937। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେବେ ସେ ପାଇଥିଲେ? 1935। G.L. Fowles died in the year, କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? 1956, 1976, 1966, 1986। ନା ସେ କେବେ ଡାଏଡ୍ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନା 1966ରେ, ହେଲା। 1966 ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। Fowles was born in the year, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1895, 1893, 1901, 1835, ହେଲା। ତ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? 1895ରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେବେ ଜନ୍ମ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁ, କେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁ ବୟସରେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ହେଲା। ତୁମର F1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଦ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ରିଜେମ୍ବଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ, ସିଲଭର କଏନ୍ସ, ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ, କପର କଏନ୍ସ, ହେଲା। ତ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ଟା କିପରି ଦେଖିବାକୁ? ନା ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍, ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍। God sees everything even what is deep in one's conscience। The underline word means conscience means, ହେଲା। ତୁମର ଗ୍ରୋସରୀ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ାକ ବହିର, ହେଲା। ତ feeling in heart, feeling about others, feeling about family, the inner sense of right or wrong, ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? inner sense of right or wrong, conscience means ଅଛି, ଦେଖିବ ବହିରେ, ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ F1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି MCQ କରୁଛି ତୁମର F1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଘରେ ଗଲା ପରେ ଥର ଆଗ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଥରେ ମନେ ରହିଗଲା ଆଉ ଭୁଲିବନି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Although the postmaster broke out laughing, he was surprised to see dash Lencho's letter to God, his foolishness, Lencho's faith in God, Lencho's blind belief, ହେଲା। ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା? Although the postmaster broke out laughing, he was surprised to see, କୋଉଟା ସେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନା ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? ନା ତା ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଞ୍ଚୋର ବିଶ୍ୱାସ କେତେ, ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ
पोस्टमास्टर ଏଇଟା ତାର ଯେଉଁ ଲାଫିଂ କଲା ହସିଲା ହଁ ସେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତା ହସିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ସ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଲେଞ୍ଚୋ? To answer Lencho's letter, not to say Lencho's faith in God, to collect money, to answer Lencho's letter with money. ହେଲା କୋଉଟା ପୋଷ୍ଟମାସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ ପାଇଁ? ହେଲା ଲେଞ୍ଚୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଥିଲା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟୁ ଆନ୍ସର ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଲେଟର ୱିଥ୍ ମନି। ହେଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଲେଟରରେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲା ମନି ମାଗିଥିଲା। ହୁ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲେଟର ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ? କିଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା ମେଲ୍ ବକ୍ସରୁ ଲେଞ୍ଚୋର? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, କ୍ଲର୍କ, ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍। କିଏ କରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କରିଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ୱାର୍ଡ ପେସୋଜ୍ ମିନ୍ସ ସିଲଭର କଏନ୍। ଏଇଟା ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୋସାରୀରେ। ନ୍ୟୁ ସିଲଭର କଏନ୍ସ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମନି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହେବ ବୁଝିହେଲା କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ହିଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। The opposite meaning of the underlined word is resolution, satisfaction, dissatisfaction, prediction. Contentment ର opposite ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେମ୍ ମିନିଂ ହେଲା। ତାକୁ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍। କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ହେଲା। ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବୁଝିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇଫୁନ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଟର୍ନାଡୋ ନାହିଁ କି ହରିକେନ୍ ନାହିଁ ଗେଲ୍ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଦେବୁ ଟାଇଫୁନ୍ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ। ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍କଲ। ସର୍କଲ ଯଦି ମୁଭ୍ କଲା ଟର୍ନାଡୋ ଟାଇଫୁନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୁଇଲ୍ ଟାଇଫୁନ୍ ତ ଗଲା ବେଲେ ଏଇଟା କୋଉଟା ହବ ନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତାକୁ କହିବା ହେଲା। ଇନ୍ ଏ ସର୍କଲ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍କଲ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ହେଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି। ଉଡେନ୍, ସୋଲିଟାରୀ, କଟଲେଜ୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ସୋଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଡିସିସନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ସୋଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା ପଢ଼ୁନଥିଲେ କୋଉଠି ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ହାଉସ୍ଟା ସୋଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲିରେ ଫିଲ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲିରେ ହେଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଅପସେଟ୍ ଫର୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଲସ୍। ଦି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ସ ସ୍ୟାଡ୍, ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଓରିଡ୍, ଥଟଫୁଲ୍। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଅପସେଟ୍। ଅପସେଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଅପସେଟ୍ ମିନ୍ସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ସିନୋନିମ୍ ଅପସେଟ୍ ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ଼ର କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି ନା ତୁମର FA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ର କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ। ତାକୁ ଘରେ ପଢ଼ିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଯାଉଛି ତୁମେ ଘରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥରେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟାକ ପାଇପାରିବ।